Hello everyone, good morning. Monday to Friday, Ratipua, 10 bajat ahe Law of Torts class, aru godhuli 6 bajat ahe IPC class. Ji hokole hoday sabo nware, Saturday aru Sunday mirai apunaloke cover up koribo paribo, karon Saturday aru Sunday moi class nidu, kintu beleg dhonor videos related to judicial service moi diu. I hope je mur etu video apunalok okonman preparation hohai koribo. Ji hokole channel to notun koi sai ase, channel to subscribe kori thobo, logote bell icon to dabai thobo. Aru mur ভিডিও চাই কেনেকৈ আপোনালোকে নোটস বনাব হেতুৰ সম্পৰ্কে ইন ডিটেইল আপোনালোকে এটো ভিডিওত পাব তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে আৰু লগতে যি সকলে ঘৰতে বহি প্ৰিপাৰেচন কৰিছে কোনো ধৰণৰ কোচিং লোৱা নাই সেই সকলে এটো ভিডিও চাব ইয়াৰ ডেসক্ৰিপচন লিংক টু ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে সো আজি ভিডিওটো আমি স্টাৰ্ট কৰো ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰো আজি ক্লাসত মই আপোনালোকক ৰেমেডিজ ফৰ টৰ্চৰ ওপৰত কম তাৰ ওপৰত কি কোৱেশ্চন আহে আৰু লগতে মই যেটা নোটস দি আছো গতিকে আনসাৰো মই আপোনালোকক লিখাই দিম নোটস মই পিডিএফত নিদো এনেকৈ দিও গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ লিখি নিজৰ নোটস নিজে বনাব লাগিব এতিয়া হৈ গল ৰেমেডিজ for torts. So remedies for torts বুলি যেতিয়া আপোনালোকক আহিব তেতিয়া এটাই সিঙ্গল কোৱেশ্চন what are the various kinds of remedies for torts explain বা describe হল হেইটোৰ আপোনালোকে আনসাৰ লিখোতে কেনেকৈ লিখিব হেতুটো সকলোৱে জানে কিন্তু তাৰ উপৰিও মই আপোনালোকক অকনমান নোট দিব বিচাৰো সো লিখকচোন বাৰু remedies for tort ওপৰত ভালকৈ ডাঙৰকে হেডলাইন কৰি পেলাই লিখক the law of torts is said to be a development of the maxim ubi jus ibi remedium bracketot there is no wrong without a remedy bracket close full stop the maxim means that legal wrong and legal remedy are correlative terms full stop where there is legal wrong comma there is a legal remedy there is legal remedy full stop paragraph change in the law of torts the remedy available to the injured person can be divided into two heads number 1 key judicial or number 2 extrajudicial okay etia judicial remedies or uporot okonman ami likhim okay so judicial remedies boli likhok likhi underline korok kori colon eta di start korok judicial remedies are remedies by way of action at law full stop the injured party may institute suit in a court of law and obtain redress 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 full stop the remedies obtainable for a tort by means of an action at law are mainly of three kinds number 1 damages number 2 injunction number 3 specific restitution of property okay etia yate je apunalokok koise damage injunction aru specific restitution of property jodi question to 2 mark 2 mark বা 3 মাৰ্কলৈকে থাকে তেতিয়া হলে বেলেগ কথা যদি 5 মাৰ্কস আহে এই তিনটা কিন্তু অকনকন লিখিব লাগিব ওকে সো judicial remedies লিখিলে এতিয়া নেক্সট লিখক আপুনি extrajudicial remedies ত লিখক these are available to a party by his own acts by his own acts alone without resorting to the aid of law example ki hobo expulsion expulsion of a trespasser, comma,
re-entry on land, comma, abatement of nuisance, etc. Okay, so এতিয়া আহি গ'ল একেটাৰ ওপৰত সো এই ড্যামেজটোৰ ওপৰত আকৌ আপোনালোকক যিকিটা মই সৰি জুডিশিয়াল আৰু নন জুডিশিয়াল দুটাৰ মিনিং মই আপোনালোকক বুজাই দিলো সো এটো হৈছে নৰ্মাল এটা মিনিং লিখাই দিছো ওকে সো ইয়াত যেতিয়া মই আপোনাক কৈছো যেতিয়া ভেৰিয়াছ কাইন্ডস অফ টৰ্টস সুধিব এইখন লিখিলে আপুনি 5 মাৰ্কস নাপায় গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যে তিনটা প্ৰথম আছিলে ড্যামেজ ইনজাংকশন আৰু স্পেসিফিক ৰেস্টিটিউশন অফ প্ৰপাৰ্টি একেটা অকনমান লিখিব লাগিব লগতে এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল টো আৰু অকনমান বহলাব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক ড্যামেজৰ ওপৰত অকমান লিখাই দিছো লিখক Okay, so judicial remedies বুলি এতিয়া ডাঙৰকে হেডলাইন দিয়ক ওপৰত ডাঙৰ ওপৰত হেডলাইন দিয়ক judicial remedies তাৰ পিছত এটা judicial remedies ওপৰত আমি আনসাৰ লিখিম কেতিয়াবা খুদা judicial remedy টো কিন্তু আহিব পাৰে explain the judicial remedies for torts এনেকৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে judicial remedy যদি আহে আপোনালোকে judicial remedy হে মিনিং কোন লিখালো হেকন লিখি লব তাৰ পিছত লিখক number 1 to damage ওপৰত এতিয়া আমি লিখিম অকনমান okay so okay, award of damages is an ordinary and essential remedy for a tort. Full stop. In fact, it is available in all classes of tort because tort is a civil injury for which the remedy is by way of an action for damage full stop okay so kinds of remedy boli likhok kinds of remedy remedy sota kind asile nohoy number 1 nominal damages number 2 substantial damage or real damage number 3 contemptuous damage contemptuous number 4 exemplary or punitive damage number 5 general and special damage number 6 and the last one prospective and continuous damage okay egita hol apunalukor kinds of damages fine next ahigol amar injunction okay injunction damage asile tar pisote ahigol injunction so injunction ot likhok the other important judicial remedy for tort is by way of injunction full stop injunction means an order of a court of justice directing the defendant to abstain from the commission comma continuance or repetition of an unlawful act comma or to do some act which he is legally bound to do full stop injunction may be dash dal di tolole likhok number 1 interim number 2 temporary number 3 perpetual perpetual number 4 mandatory okay এটা next to ahigol ki specific restitution of property tat 3 number to no jano specific restitution of property tat likhok underline kori the third remedy is the specific restitution of property full stop thus a person who is wrongfully
disposed of immovable property, comma, or of specific movable property is entitled to recover the immovable or movable property. Okay? এখিনি এতিয়া আহি গ'ল এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ৰেমেডি যেনেকৈ জুডিচিয়েল ৰেমেডিৰ ওপৰত আপোনালোকক অকণমান নোট ভালকৈ দি দিলোঁ মই ঠিক তেনেকৈ এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ৰেমেডিৰ ওপৰতো অকণমান দিওঁ চ' লিখক এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ৰেমেডিত আপোনালোকে এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ৰেমেডিৰ মিনিংটো মই আগত লিখাই দিছোঁ সেইটো লিখি ল'ব লিখাৰ পিছত অ'কে যদি এক্সট্ৰাকৈ কুৱেশ্যনটো আহে চ' এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ৰেমেডি ডাঙৰকৈ ওপৰত লিখি লওক লিখি পেলাই তাৰ ওপৰত নোটটো লিখক ইন এডিশ্যন টু জুডিচিয়েল ৰেমেডিজ extrajudicial remedies are also available to the injured parties. Full stop. Likhile, in addition to judicial remedies, extrajudicial remedies are also available to the injured parties. Full stop. Likhile. Next line 2 hoise various extrajudicial remedies are discussed as follows. Colon dibo, colon di tolole ahok. Number 1, expulsion of trespasser. Hegita okonan boholabo lagibo nohoy. Jeneke othoni damage injunction ebur boholaiso teneke yate dibo lagibo. So number 1 to ki asile expulsion of trespasser. Tate likhok duta edal line di pray ba arrow mark di pray likhok. It is a well-known principle of law that আপোনালোকক যে মই নোটছ দি আছো সেই নোটছ কিটা মই কোনো এখন বুক চাই বা কোনোবা ধৰক কাৰোবাৰ বহি চহি চাই মই লিখি দিছো তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকক নোট দিওঁতে মই 3-4খন কিতাপ ইউজ কৰিছো ইয়াতেতো বেয়াৰিক নাথাকে তাৰ উপৰিও মই মোৰ নিজৰ নোটছো মই ইউজ কৰি আছো সো এই গুটেখিনি মিলাইহে আপোনালোকক মই এটা নোট প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছো আৰু এই নোটছখিনি মই আপোনালোকক মেইনছৰ বাবে দি আছো গতিকে এইখিনি আপোনালোকে যদি এতিয়া নোট নপৰে আজি নোট নপৰে পেন্ডিং কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়াহলে থাকি এনেকৈ পেন্ডিং ভিডিওস বহুত হৈ যাব লাষ্টত আপোনালোকৰ বাবে অকনমান অসুবিধা হ'ব পঢ়াত সেইকাৰণে ডেইলি টু ওয়াৰ্ক ডেইলি টু কৰি যোৱাটো বেটাৰ হয় ইভেন মই কওঁ স্যাটাৰডে সানডে আপোনালোকে সময় পাব তেতিয়া কৰি ল'ব ষ্টিল হেতু কিন্তু কষ্ট কৰে গতিকে ডেইলি চালে কি হয় নিজৰ নোটছখিনি হৈ যায় আৰু প্ৰথম ভিডিওৰ পৰা আজিটো এয়া 6 নম্বৰ ভিডিও আপোনালোকে ভাবিছেনে আপোনালোকৰ নোটছ কিমান বনি গ'ল চাওকচোন এবাৰ বহিখন উভতাই চাওকচোন কিমানখিনি নোটছ আগবাঢ়িলে কিমান হৈ গ'ল প্ৰথমটো হেখন কপিত একোৱে নাছিলে এতিয়া সেই কপিখনতে আপোনালোকৰ কিমান নোটছ হ'ল এবাৰ চাওক হয়নে নহয় কাৰণ প্ৰত্যেকটো নোট মোৰ অকনমান মই যেহেতু জুডিচিয়েল সাৰ্ভিসত যিমানখিনি লিখিব লাগে তাতকে অকনমান মই আপোনালোকক বেছি কৈ দিও কিয় দিও মই লিখোৱাৰ মতে আপোনালোকে কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ এটা দুটা সেন্টেন্স ক'বাত থাকি যাব কেতিয়াবা নিজৰ ভাষাত লিখিব এটো ভাষা এৰিব নিজৰ ভাষাত লিখিলে বস্তুটো অকমান শৰ্ট হৈ আহিব পাৰে বা বেছি লং হৈ যাব পাৰে হেকাৰণে মই অকনমান বস্তু আপোনালোকক বেছি কৈ দি দিও ওকে সো এক্সপালশন অফ ট্ৰেসপাসাৰ লিখিলেনে যে it is a well known principle of law that a person can use legitimate legitimate force in order to repeal an intruder intruder or trespasser full stop. Okay, the conditioned precedent to such precedent to PRECEDENT the condition precedent to such right is physical possession on the part of the person claiming that right irrespective of title okay so yate imanখিনি লিখিলে হ'ব next আহি গল re-entry on land number 2 b number point re-entry on land a man likhok a man wrongfully disposed of his land
may retake its possession, comma, if he can do so in a peaceful and easy manner. Full stop. Next point to ahibo, reception of goods. Reception, RECEPTION. Reception of goods. Okay, so that likho, a person entitled to the immediate possession of chattels, 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 may recover them from any person who has them in actual possession and detain them, comma, provided that such possession was wrongful in its inception, INCEPTION, in its inception. Okay, next, number point D, abatement of nuisance. Okay, ইয়াৰ পাঁচটা পইণ্ট মই লিখাম, ঠিক আছে। abatement of nuisance, কাৰণ জুডিচিয়েলটো এটা কমন কুৱেশ্যন হয়, এইটো যিটো এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল হয় এইটো আজিলৈকে অহা নাই, আহিবও পাৰে, গতিকে আপোনাৰ অকণমান বেছিকৈ, মই জানোৱেই মই বেছিকৈ লিখাই থমেই। abatement of nuisance, তাতে লিখক, in case of nuisance, comma, private or public, comma, under certain circumstances and subject to limitations, the injured party has a right to remove it. শনিবাৰে মানে কাইলৈ আপোনালোকৰ কমেণ্টছ পঢ়ি পেলাই মই ভিডিঅ' এটা বনাম, অ'কে। কাৰণ বহুত কমেণ্টছ থাকি যায়, সেই কমেণ্টছখিনিৰ কি হয়, ৰিপ্লাই দিয়া নহয়, কেতিয়াবা অ'কে চিয়'ৰ এনেকৈ ৰিপ্লাই দি থৈ দিওঁ, কেতিয়াবা সময় নহয়, আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকে মোৰ পৰা এটা ভালকৈ মেছেজ তেওঁলোকে বিচাৰে, কিন্তু মোৰ ক'বলৈ সেইটো সেই গোটেই উইকটোত মোৰ সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এনেকুৱা হয়। ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টছ পঢ়ি এভৰি ছেটাৰডে মই আহিম, সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাম, ধৰক 10টা কমেণ্ট পঢ়িলোঁ তেনেকুৱাকৈ, যিখিনি চব কমেণ্ট নহয়, এই ধৰক থেংক ইউ, ভাল লাগিল, এনেকুৱা ধৰণৰতো কমেণ্ট চবেই দিয়ে, মানে আপোনালোক সকলোৱে দিব, আৰু দিয়ে কাৰণ আপোনালোকে মোৰ পৰা, মই আপোনালোকক টিচ কৰিছোঁ, গতিকে সেইটো আপোনালোকে এটা থেংক ইউ জনোৱাটো সেইটো বাৰু মই বুজি পাওঁ, আৰু এটা ভাল লাগিল বুলি কোৱাটো মই এপ্ৰিচিয়েশ্যন হিচাপে লওঁ, আৰু মই থেংক ইউ বুলি ক'লে মই গম পাওঁ যে আপোনালোকৰ সহায় হৈছে, গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক ৰিপ্লাই দিবলৈ নাথাকে, তাতেই লিখি পেলাই দিওঁৱেই মই, বা লাভ ৰিয়েক্ট এটা কৰি দিওঁ, কিন্তু যিসকলে কিবা এটা সোধে মোক সেইসকলক মানে আনচাৰ হিচাপে মই ভাবিছোঁ যে এনেকৈ মই কমেণ্টছৰ এটা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকৰো ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হৈ যাব, আৰু বাহিৰৰ দুনিয়াখনক কিবা এটা চোৱাতকৈ এই বাজনীকে চাওকচোন, এই বাজনীয়ে আপোনালোকক সদায় পঢ়ুৱাই আছে, গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি কমেণ্ট তাতে কিছুমান কুৱেশ্যনো সোধে, আপোনালোকে অমুকটো আহিলে কি লিখিম, এনেকুৱা আনচাৰ আহিলে কেনেকৈ লিখিম, এই বস্তুটো যে সোধে এইখিনি বস্তু কমেণ্টছতে পাব, চ' টিপছবিলাক সৰু কমেণ্টছত পাই থাকিব। নেক্সট, এবেটমেণ্ট অফ nuisance-ত লিখিলে, ৰাইট টু ৰিমুভ ইট, ফুল ষ্টপ। Thus, it is lawful for an owner or occupier of land or for anyone by the authority of the occupier, comma, to terminate by his own act, any nuisance which may
injuriously affect his land, provided that in doing so he does not cause any unnecessary damage, comma, for which he shall be liable. For which he shall be liable. Full stop. Okay. Next, last point to number 5. Distress damage feasant. Okay. Distress, D-I-S-T-R-E-S-S. Distress damage feasant. F-E-A-S-A-N-T. Fine. So, etut আপোনালোকে লিখক. আপোনালোকক পঢ়াবলে মই 4খন মান কিতাপ ইউজ কৰিছো আৰ.কে. বাংগিয়া, জে.এন. পাণ্ডে, বি.এম. গান্ধী আৰু এম.এন. শুক্লা। এই গোটেইকেইখন কিতাপৰ উপৰিও মই নিজৰ নোটছ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছো। এয়া নোটছ নিজৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো। সো এবিলাককে মিলাই পেলাই মই আপোনালোকক এটা আনসাৰ কওঁ। সেই কোৱেশ্চনটো মই নিজে বনাই লওঁ বেসড অন প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চন পেপাৰ্স আৰু বেলেগ ষ্টেটৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ্স। ডিস্ট্ৰেছ ডেমেজ ফিজেণ্টত লিখক। ফিজেণ্টৰ F-E-A-S-A-N-T. ওকে, তাত লিখক colon di pelai. The term distress means a right to detain. The term distress means a right to detain, comma, feasant means an object which has done a wrong, an object which has done a wrong, and damage implies the loss caused to the owner or the occupier. Distress, damage আৰু feasant এই তিনটা শব্দৰ মিনিং আপোনালোকক দিলো। ওকে, এতিয়া লিখক where the owner or occupier of land, where the owner or occupier of land finds any cattle, C-A-T-T-L-E, finds any cattle trespassing on his property, trespassing on his property and unlawfully on his land, unlawfully on his land and causing damage, comma, he has a right to seize, he has a right to seize, S-E-I-Z-E, and detain it and refuse to release it and refuse to release it unless the owner pays compensation for the damage suffered by him, for the damage suffered by him. এখিনিয়ে আপোনালোকৰ কিতাপখনত যেটো লেসন আছে, যেটো চ্যাপ্টাৰ আছে, চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 7 জেনাৰেল ৰেমেডিজ ইন টৰ্ট, এই চ্যাপ্টাৰটো গোটেই চ্যাপ্টাৰটো মই আপোনালোকক একনত লিখাই দিলো। ইয়াৰ ওপৰত যি কোৱেশ্চন আহে, যদি আপোনালোকক খুধে যে ধৰক হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ কাইণ্ডছ অফ ৰেমেডিজ ইন টৰ্ট, এক্সপ্লেইন বা ডিসকাস ইন ডিটেইল, আপোনালোকে পাৰিব। যদি খুদিলে হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ জুডিশিয়াল ৰেমেডিজ ইন টৰ্ট, হেতুও পাৰিব এক্সপ্লেইন কৰিব, আৰু এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল খুদিলে হেতুও পাৰিব। হলনে? গোটেই কিটা বস্তু ইয়াতে কভাৰ হল। প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউত ইয়াত এই যে জুডিশিয়াল ৰেমেডি কিটা মই কলো তিনটা, ডেমেজ, ইনজাংকশন, স্পেসিফিক ৰেষ্টিটিউশন, কোনটো হয় নহয়কে খুদিব পাৰে, এক্সট্ৰা জুডিশিয়ালৰ তেনেকে খুদিব পাৰে। সো এইখিনি বস্তু প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট। ইনজাংকশন কেইটা টাইপ আছে আৰু ইয়াৰ 4টা দি পেলাই বা ইয়াৰ 3টা দি পেলাই all the above, none of the above, both A and B, both A and C এনেকৈ দিব পাৰে। হেতু এটা ইয়াতে উলাই গল, হন নহয়, সৰু 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 কথা ইয়াত বহুত উলাই গল। গতিকে এনেকৈ আসলতে both মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছৰ বাবে মানুহে তৈয়াৰী কৰে। এতিয়া নেক্সট আহি গল মেন্টেল আৰু নাৰ্ভাছ শক। চাওক, যিখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনিহে মই আপোনালোকক দিওঁ, এইটো আপোনালোকেও জানে, ৰাইট? সো নেক্সট যেটো আহিব হেতু মই নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম। অকণমান স্লো গৈছো কাৰণ বস্তুটো এতিয়া একদম বেছি মানে কনজেস্টেড, বেছি ভাৰ হৈ যাব। কিয় কৈছো, আপোনালোকৰ মাজত সদায় আইপিসি আপুনি পঢ়ি আছে, সদায় টৰ্চ পঢ়ি আছে, গতিকে টৰ্চ অকণমান স্লো গলেও একো অসুবিধা নাই, যেহেতু আইপিসি এতিয়াও এটা ডাঙৰ জাৰ্নি আছে, সি এতিয়াও শেষ হ'বলে আই হোপ আৰু 15 দিন
লাগিবই গতিকে এখন অকণমান আমি স্লো যাম তেতিয়াহে সমসাময়িকভাৱে শেষ হ'ব নেক্সট দুখন পেপাৰ আকৌ একেলগে আমি ধৰিব পাৰিম ইয়াৰ মাজত এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ শনিবাৰে আপোনালোকৰ বাবে কমেণ্টছ মই ৰিড কৰিম কমেণ্টছখিনি আপোনালোকে যে দিয়ে ইমান মৰম দিয়ে আৰু কুৱেশ্যন সোধে মোক সেই গোটেইখিনি বস্তু মই শনিবাৰে দিম সেয়া হোৱাটছআপতে হওক ফেচবুকতে হওক ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা ইউটিউবতে হওক কিন্তু ইউটিউবত দিয়া কমেণ্টছ মই প্ৰথম সদায় পঢ়োঁ আৰু ইউটিউবত দিয়া কমেণ্টছ খিনি মই বেছি প্ৰাধান্য দিওঁ কাৰণ এইটো বস্তু মই আপলোড তাত কৰি আছোঁ আৰু সেইটো এটা মানে অৰিজিনেল মাধ্যম ৰাইট অৰিজিনেল মিডিয়াম হয় চ' ইয়াৰ মই কমেণ্টছখিনি বেছিকৈ পঢ়োঁ ইয়াতে মই দিম আৰু নেক্সট হৈছে যে আপোনালোকৰ মাজত দুগৰাকী এছপাইৰেণ্ট দুগৰাকী ছোৱালীয়ে হয় বাৰু এগৰাকী যোৰহাটৰ আৰু এগৰাকী আই থিংক ডিমা হাছাও নে কাৰ্বি আংলং নে এনেকুৱাই ক'ৰবাৰ পৰা মই একদম চিয়'ৰ নহয় তেওঁ ক'ৰ এগৰাকী ব্লজম চিষ্টাৰ্ছ প্ৰায় কমেণ্ট আহে আৰু এগৰাকী ববি তেওঁৰ নামটো মই ববি বুলি ছেভ কৰা আছে বিকজ হোৱাটছআপত তেনেকৈ আহিছিলে এই দুগৰাকী ষ্টুডেণ্টে মোৰ ভিডিঅ' সদায় চায় আৰু এই দুগৰাকী ষ্টুডেণ্টে মোক কৈছে যে মেম মানে সদায় যে চাই সেইটো তেওঁলোকে আপডেট দিয়ে মেম আজিৰ নোটছ বনালোঁ চাওক মেম আজিৰ নোটছ বনালোঁ চাওক এনেকৈ তেওঁলোকে মোক ফটো দিয়ে ভিডিঅ' দিয়ে সোধেও গতিকে তেওঁলোকে সদায় চোৱাৰ প্ৰুফটো মোৰ লগত আছে যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে নোটছ বনাইছে সদায় নোটছ বনাই আছে আজিৰ 6 নম্বৰ ভিডিঅ' আজিও মই পাম তেওঁলোকৰ আপডেট এটা পামেই আপোনাৰ ভিডিঅ' চালোঁ নোটছ এয়া এনেকৈ তেওঁলোকে দিয়ে গতিকে এই দুগৰাকী ষ্টুডেণ্টে মোক এছপাইৰেণ্টে মোক কৈছে যে মেম আপুনি ছানডে এটা টেষ্ট লওক আমাক আৰু মই তেওঁলোকক ৰিপ্লাই কৰিছোঁ যে ল'ম তোমালোকে মোক কিমানলৈকে আপোনালোকে পঢ়িছে কাৰণ মই ভিডিঅ' নম্বৰ 6লৈকে গ'লোঁ তো আজিতো 6 চ' আপোনালোকে 2, 3, 4 কিমানলৈকে পঢ়িছে সেইটো মোক জনাব তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰিলিমছৰ টেষ্ট ল'ম এটা মেইনছৰ টেষ্ট ল'ম আৰু কমপ্লিটলি একদম মানে ৰুম বন্ধ কৰি আপোনালোকে এটা কুল এনভাইৰনমেণ্টত আপোনালোকে ছানডে পৰীক্ষাটো দিব 1 ঘণ্টাই হওক 2 ঘণ্টাই হওক 3 ঘণ্টাই হওক মই বেছড অন দ্য টাইম এণ্ড বেছড অন দ্য পেপাৰ মই চাই ল'ম সেইখিনি চ' পৰীক্ষাও দিব আপোনালোকে মোক তেনেকৈ মক দিব এই কথাষাৰ মই আপোনালোকক এইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতে মোক মক টেষ্ট দিবনে মেম মক PDF দিয়ক মক দিয়ক কৈ থাকে মকছ মই একচুৱেলি ক্ৰিয়েট নাই কৰা মই টিচ কৰোঁ আৰু মকছ মই তেতিয়াহে দিম যেতিয়া মই চিয়'ৰ হ'ম যে এইখিনি এছপাইৰেণ্টে মোৰ ভিডিঅ' সদায় চাই নিজেই নোটছ বনাইছে নিজেই পঢ়িছে মোক আপডেট কৰিছে যে আজি এইখিনি পঢ়ি চেছ কৰিলোঁ আজি আপোনাৰ নোট বনালোঁ এইটো নোটছ আপোনাৰ নোটৰ উপৰিও মই এইখিনি বস্তুও লিখিছোঁ এনেকৈ তেওঁলোকে দিয়ে কিন্তু গতিকে যিহেতু মই সেই দুগৰাকীক কমপ্লিট মোৰ ফালৰ পৰা গাইডেঞ্চ দিছোঁ কিয় দিছোঁ জানে কাৰণ সেই দুগৰাকীয়ে মোক তেনেকৈ তেওঁলোকে সেইটো মানে মোক সেইটো ৰেছপেক্ট ৰাখিছে মই যে পঢ়ুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেই ৰেছপেক্টখিনি সেই টিচিংখিনিৰ ৰেছপেক্ট ৰাখিছে মোৰ ৰেছপেক্ট নহয় মই পঢ়ুৱাৰ ৰেছপেক্টটো ৰাখিছে গতিকে যিসকলে মই পঢ়ুৱাৰ ৰেছপেক্টটো ৰাখিব মোক ডেইলি আপডেট দিব ডেইলি তেওঁলোকৰ নোটছ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ভিডিঅ'ই হওক ফটোৱে হওক মোক দিব সেইসকলক মই ফ্ৰী অফ কষ্ট মক টেষ্ট ল'ম বথ প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউলৈকে সেইসকলক ফ্ৰী অফ কষ্ট মই চেকিং কৰিম সেইসকলক মই ফ্ৰী অফ কষ্ট পাৰ্চনেল গাইডেঞ্চ দিম আপোনালোকৰ মাজৰ সদায় মোক এটা মেছেজ কৰে থাকেই এটা মেছেজ তেনেকুৱা মেম আপোনাৰ পৰা গাইডেঞ্চ বিচাৰিছোঁ পাৰ্চনেল গাইডেঞ্চ অ'কে তাৰপিছত যেতিয়া মই ক'ম অ'কে চিয়'ৰ আপুনি সোধক আপোনাক কি প্ৰয়োজন আছে তেতিয়া তেওঁলোক আৰু গায়ব হৈ যায় তাৰপিছতে আৰু কোনো ধৰণৰ মেছেজ নাই আকৌ 2-3 মাহৰ পিছত এটা মেছেজ আহিব এজনে ফেব্ৰুৱাৰীত মেছেজ কৰিছিলে লাষ্টত আৰু কালি গধূলি দেখিছোঁ আৰু এটা মেছেজ কৰিছে আপোনাৰ পৰা গাইডেঞ্চ তেওঁ তেতিয়াও গাইডেঞ্চ বিচাৰিলে এতিয়াও গাইডেঞ্চ বিচাৰিলে কিন্তু তেওঁ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব এপ্ৰ'চ কৰি ক'ব লাগিব কথাখিনি যে মোৰ এইখিনি কথা মই এনেকুৱা কৰিম ব্লজম চিষ্টাৰ এই যিটো ইউটিউব চেনেল ইউটিউব একাউণ্ট আছে এই একাউণ্টটোৰ পৰা তেওঁ কিন্তু মোক ইটছ এণ্ড এভৰিথিং কৈছিলে প্ৰথম দিনাই তেওঁ মই ষ্টৰিটো জানো তেওঁ কেনেকৈ ল পঢ়িবলৈ আহিলে কি হৈ পেলাই ল পঢ়িছিলে কি হ'ল তাৰপিছতে কেনেকুৱা এটা ষ্টেজ তেওঁ পাৰ কৰিছে কি কষ্ট পাৰ কৰিছে এই গোটেইখিনি জানো আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে কি কৰিলে কিমানখিনি জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলে ক'ত কি হ'ল কিমানবাৰ ফেইল কিমানবাৰ পাছ কৰিলে গোটেই কথাখিনি মই জানো সেইকাৰণে মই তেওঁক গাইড দিবলৈ ভাল পাইছোঁ ববি নামৰ যিগৰাকী কথা ক'লোঁ মই এছপাইৰেণ্ট সেইগৰাকীও ইনফেক্ট মোক চব কৈছে তেওঁ প্ৰত্যেকবাৰ প্ৰিলিমছত কি হৈছে মেইনছত কি হৈছে ইণ্টাৰভিউত কি হৈছে গোটেইখিনি কথা কৈছে গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে
মোক আপোনালোকৰ জাৰ্নি ষ্টৰী লগতে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰাগলটোৰ কথা ক'ব কিয় ফেইল কৰাৰ ৰিজন কিয় পাছ কৰাৰ ৰিজন প্ৰিলিমছত কিয় বেয়া হ'ল মেইনছত কিয় বেয়া হ'ল গোটেইখিনি যেতিয়া ক'ব তেতিয়াহে মই এটা শিডিউলত আপোনালোকক লৈ যাম এতিয়া এই দুগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ কথা মই এইটো ভিডিঅ'ত ক'ব নালাগিছিলে কিন্তু মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যে সদায় কয় মোক মেম মই পাৰ্চনেল গাইডেন্স বিচাৰিছোঁ মোক গাইড কৰিবনে হেন টেন কিন্তু গাইডটো খুজিলেতো নহ'ব এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব সেই এপ্ৰ'চটো যেতিয়া মই আপোনালোকক এপ্ৰ'চ কৰি সুধিছোঁ অ'কে মই গাইড কৰিম আপোনাক কি লাগে কওক তেতিয়া আপুনি কিন্তু ৰিপ্লাই দিবলৈ আপোনালোকে ৰিপ্লাই নিদিয়ে চবকে কোৱা নাই মই যিসকলে মোক মেছেজটো কৰি তেনেকুৱা কৰিছে মই সেইসকলকহে কৈছোঁ আপোনালোকৰ মন আছে আপোনালোকে টিচাৰ এগৰাকী পাইছে ইমান বছৰৰ মূৰত ইউটিউবত কোনোবা এজন টিচাৰ ওলাইছে যি সদায় ক্লাছ কৰি আছে ওলাইছেনে নাই ওলোৱা গতিকে পোৱাৰ পিছত মই নিজেও এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ মই ইমান দূৰত 3000 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকি মই আপোনালোকলৈ এপ্ৰ'চ কৰা নাই ইউটিউবৰ পৰা মই কোৱা নাই আপোনালোকক যে মই সদায় আপোনালোকক ক্লাছ দিম মই ফ্ৰী অফ কষ্ট চাই দিম এইটো কৰিম সেইটো কৰিম যেতিয়া মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ আপুনি অকণমান কিয় আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে অকণমান যদি এপ্ৰ'চ কৰে আপোনালোকে যদি সোধে এপ্ৰ'চ বুলি একচুৱেলি কাৰেক্ট ৱৰ্ড নহয় যদি আপোনালোকে মোক কয় এইখিনি হৈছে আৰু প্ৰুফ যদি দিয়ে যে সদায় ভিডিঅ' চাইছোঁ সদায় পঢ়িছোঁ এইখিনি নোটছ তেতিয়াহে মই সেই টেষ্টটো ল'ম বা নোটছ যিসকলে নবনায় এনেই পঢ়ে সেইসকলেও ক'ব লাগিব যে এইটো মোৰ একদম ৰেডি হৈ আছে আপুনি এতিয়াই ল'ব পাৰে টেষ্ট তেতিয়াও মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া মক টেষ্ট লৈ দিম আজিলৈ ইমানেই আৰু নকৰোঁ মই তেওঁলোকৰ বাবেও ভালকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰিম আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি আনচাৰ হয় সেই আনচাৰত মই এটা ৰিপ্লাই হিচাপে এটা ভিডিঅ' বনাম আনচাৰ মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইটো এটা প্ৰাইভেচি থাকে কিন্তু তাৰ কিছুমান বস্তু মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম আনচাৰ কেনেকৈ ধৰক লিখে কি ৱেইট হয় সেইবিলাক ধৰণৰ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰোঁ কাইলৈ নতুন ক্লাছত লগ পাম আজি আবেলি IPCত আকৌ লগ পাই আছোঁ নমস্কাৰ